जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत छे तमारू एक नवा ज विडियो में। तो आवी गया सभी तमारा माटे एक नवो ज विडियो लईने। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने नवा होव तो मारी चेनल श्रेष्ठ वातों ने सब्सक्राइब करजो अने कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर थी लखजो। हवे विडियोनी शरूआत करिए जरा पण मोडुं कर्या विना। कलियुगनी 5 साची आगमवाणी आवाज सोनम कीमा एक छोकरीना लग्નમાં लाखों रुपया खर्चाशे एवं भगवाने आ ते समय छे ज्यारे 5 पांडवोने वनवास मोकलवामां आव्या हता। वनवास जता पहला पांडवोए भगवान कृष्णने पूछ्યું, हे श्री कृष्ण, आ द्वापर समय चाली रह्यो छे, कृपा करीने अमने जणावो के आवनारा कलियुगनी गति केवी अने केवी रहेशे। त्यारे भगवान श्री कृष्ण कहे छे के हूँ तमने आ सोनम कीनो सरल जवाब आपी शकतो नथी, पण हूँ कहेवा मांगू छू के तमे 5 भाईओ जंगल में जाओ अने तमे जे कई जंगल में जोशो ते मने आवो अने कहो, पछी हूँ तमने कलियुग में तेना विषे जणावीश, हूँ तमने असर कहीश। आ पछी 5 भाईओ जंगल में गया। पछी तेओए जंगल में जे जोयुं तेनाथी तेओ आश्चर्यचकित थई गया। छेवटे तेणे शुं जोयुं अने पछी भगवान कृष्णे तेने शुं जवाब आप्यो। चालो जाणीए भगवान द्वारा जणाववामां आवेल कलियुगना 5 सत्य भविष्यवाणी करवी। भगवान श्री कृष्णनी आज्ञा मुजब 5 भाईओ जुदी जुदी दिशा में जंगल तरफ प्रयाण कर्युं। युधिष्ठिर एक दिशा में प्रवास। परंतु ज्यारे तेओ त्या हता त्यारे तेओए एक जग्याए जोयुं के एक हाथीनी 2 थड छे। आ जोईने युधिष्ठिरना आश्चर्यनी कोई सीमा न रही। ज्यारे अर्जुन बीजी दिशा में छे, ज्यारे ते पर्यटन पर हतो, ज्यारे ते जंगल में थोड़े दूर गयो त्यारे तेणे जे जोयुं तेनाथी ते पण आश्चर्यचकित थई गयो। त्या तेणे एक पक्षी जोयुं, तेनी पाखो पर वेद लखेला छे अने पक्षी मृत शरीरनुं मांस खाई रह्युं छे। आ दृश्य जोईने अर्जुन कई समझी शक्यो नहीं। बंने भाईओ जेम भीम पण प्रवास पर हतो, तेणे जे जोयुं तेनाथी ते पण आश्चर्यचकित थई गयो। तेणे जोयुं के एक गाये वाहरडाने जन्म आप्यो छे, परंतु वाछरडाना जन्म बाद गाय तेना वाहरडाने एटलुं चाटी रही छे के तेनुं वाहरडुं लोहीलुहाण थई गयुं छे। सहदेव पण प्रवासे हता। तेमणे जोयुं के एक जग्याए 6 થી 7 कूवा छे जेमां पाणी छे अने वच्चेनो एक कूवो खाली छे। वच्चेनो कूवो घणो ऊंडो होवा छतां तेमां पाणी नथी। सहदेवने ते अत्यंत आश्चर्यचकित थई गयो अने विचारवा लाग्यो के आवुं केवी रीते थई शके। नकुल पण टूर पर हतो अने तेणे पण एक आश्चर्यजनक घटना जोयुं के एक पर्वतनी टोच परथी एक मोटो खड़क नीचे आवी रह्यो हतो। ते खड़क घणा वृक्षोने अथड़ायो अने ते वृक्षोने नीचे लई आव्यो। पड़ती वखते ए आगळ वधी रह्यो छे, पण विशाळ वृक्षो ए खड़कने रोकी शकता नथी। ए खड़क सिवाय अने बीजा केटला खड़कोने कोण जाणे साथे फरी अथड़ाय छे। अन्य खड़को पण ते खड़क रोकी न शक्यो। छेवटे तेमणे एक अत्यंत नानो रॉक प्लांट साथे अथड़ाया पछी एटले के नाना छोड़ने अड़ता ज ते अटकी जाय छे। आ पछी 5 भाईओ एक जग्याए भेगा थया अने सांजे भगवान श्री कृष्ण पासे गया। तेमणे पोताना अनुभवो श्री कृष्णजीने संभळाव्या। सौ प्रथम युधिष्ठिरे कह्युं, मैं पहली वार 2 थडवाळो हाथी जोयो छे। आ मारा माटे छे। ते खूब ज आश्चर्यजनक हतुं। त्यारे भगवान श्री कृष्ण कहे छे के प्रिय पांडवो, हवे तमे कल्की काल जे युगमां भगवान श्री विष्णु कल्की अवतार लेशे ए युगनी एटले के कलियुगनी वातो सांभळो। त्यारे भगवान श्री कृष्णए कह्युं के कलियुगमां लोकोनुं राज्य हशे जे बंने बाजुथी शोषण करशे। आपणे एक वात कहीशुं अने करीशुं कंईक बीजुं। आपणा मनमा कंईक बीजुं थशे अने आपणा कार्यो कंईक बीजुं हशे। आवा लोको कलियुगमां राज करशे। पांडवो, तमे कलियुगमां ते आवे त्यां सुधी शासन करो। युधिष्ठिर पछी अर्जुने कह्युं, मैं जे जोयुं ते वधु आश्चर्यजनक हतुं। मैं एक पक्षी जोयुं। तेनी पाखो पर वेदना ग्रंथो लखेला छे, परंतु ते पक्षी मृत शरीरनुं मांस खाय छे।
ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કળિયુગમાં એવા લોકો હશે જે તેઓ બહુ જ્ઞાની કહેવાશે અને વિજ્ઞાનની ચર્ચા કરશે પણ તેમનું વર્તન રાક્ષસી હશે. તે મહાન પંડિત અને વિદ્વાન કહેવાશે પરંતુ તે કોણ છે તે જોવાનું રહેશે. માણસ ક્યારે મરી જશે, ક્યારે આપણા બધા સંબંધો મરી જશે અને મિલકત આપણા નામે ટ્રાન્સફર થશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન, રાજકારણીઓ વિચારશે કે કઈ વ્યક્તિની હત્યા કરવી જોઈએ અને રાજકીય સિંહાસન આપણા નામ પર હોવું જોઈએ. દરેક જાતિ અને ધર્મના કલયુગના લોકો, પરંતુ આપણે મહત્વના પદો પર બેસીને વિચારીશું કે કોનું શ્રાદ્ધ ક્યારે થશે અને કોણ કયા પદ પરથી નીચે ઉતરશે અને આપણે તે પદ પર ચડીને બેસીશું. ભલે લોકો ગમે તેટલા મોટા હોય, તેમની નજર માત્ર પૈસા અને પદ પર જ રહે છે. કલયુગમાં આવા લોકોની પુષ્કળતા હશે અને આવા લોકો જ હશે. સરકારી કામ થશે. અર્જુન પછી ભીમે પોતાનો અનુભવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંભળાવ્યો. ભીમે કહ્યું કે મેં જોયું કે એક ગાય તેના વાહડાને પાલવે છે. જન્મ આપ્યા પછી તે વાહડાને એટલું ચાટે છે કે તે લોહીલુહાણ થઈ જાય છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કળિયુગનો માણસ શિશુપાલ બનશે. કળિયુગમાં માતાઓનો પોતાના બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ એટલો વધી જશે કે તેમને તેમના વિકાસની કોઈ તક નહીં મળે. બ્રહ્મા ઘર બરબાદ થઈ જશે. કોઈનો દીકરો ઘર છોડીને સંત બને તો હજારો લોકો એ સંતના દર્શન કરવા તલશે. અને જો તેનો પોતાનો પુત્ર મારે સંત બનવું છે તો હું રડીશ, મારા દીકરાનું શું થશે? એટલો સ્નેહ હશે કે લોકો તેના માટે તેમના બાળકોને પ્રેમ કરશે અને પરિવારમાં તેને પ્રેમ કરશે, બાંધીને રાખશે. તેનું જીવન ત્યાં જ સમાપ્ત થશે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભીમને સમજાવે છે કે દરેક મનુષ્યે આ જાણવું જોઈએ. મહત્વનું છે કે વાસ્તવમાં છોકરાઓ તમારા નથી, તેઓ પુત્રવધૂનો ભરોસો છે અને છોકરીઓ જમાઈઓનો ભરોસો છે. તમારા આ શરીરનું મૃત્યુ નક્કી છે. તે એક ટ્રસ્ટ છે અને તમારો આત્મા ભગવાનનો વિશ્વાસ છે. તેથી તમારા શાશ્વત સંબંધને જાણવું તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ભીમ પછી સહદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું, હે શ્રી કૃષ્ણ, મેં જોયું કે એક જગ્યાએ 6 થી 7 મોટા કૂવાઓ વચ્ચે એક ઊંડો કૂવો સાવ ખાલી હતો. જ્યારે આ કેવી રીતે શક્ય બની શકે? ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સહદેવને જવાબ આપે છે કે કળિયુગમાં લોકો છોકરીના લગ્ન માટે ઘર ખરીદશે. આપણે તહેવારો અને નાના મોટા તહેવારો પર લાખો રૂપિયા ખર્ચીશું પણ આડોશ પાડોશમાં કોઈ ભૂખત્રસથી મરી રહ્યું હોય તો તે જોવા નહીં મળે તેનું પેટ ભરેલું છે કે નહીં. તેમના પોતાના સ્વજનો ભૂખે મરી જશે. તેઓ તેમના સ્વજનોને મુશ્કેલીના સમયે સાથ નહીં આપે. તેમને આવો સામનો કરવો પડશે. એક તરફ તેઓ મુસીબતો જોતા રહેશે અને બીજી તરફ તેઓ પોતે મોજમસ્તી, દારૂ, માંસાહાર, સુંદરતા અને ઉજવણી પાછળ પૈસા ખર્ચશે. પણ કોઈના આંસુ લુહવામાં તેને રસ નહીં પડે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે કલયુગમાં અન્નના ભંડાર હશે પણ લોકો ભૂખે મરશે. સામેના બંગલામાં લક્ઝરી હશે પણ નજીકની ઝૂંપડીમાં રહેલો માણસ ભૂખે મરી જશે. એક જગ્યાએ અસમાનતા ચરમસીમાએ હશે. જ્યારે પુત્ર તેના વૃદ્ધ માતા પિતાની સંભાળ રાખે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમને જોશે નહીં અને કેટલાક માતા પિતા પૈસા માટે તેમના બાળકો સાથે ભેદભાવ કરશે. સહદેવ પછી નકુલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરી. કહ્યું કે મને પણ એક એવું જોયું, મોટું જોયું. ખડક પર્વત નીચે વળ્યો પરંતુ ઝાડની થડ અને અન્ય ખડકો પણ તે મોટા ખડક રોકી ન શક્યો. પણ થોડો જલ્દી તે છોડના સંપર્કમાં આવે છે, મોટો ખડક થંભી ગયો. તે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક હતું. નકુલે ભગવાન કૃષ્ણને કહ્યું, હે શ્રી કૃષ્ણ, હું આ ઘટના સમજી શક્યો નહીં. હવે મને કહો કે આ કેવી રીતે થયું? છેવટે આ કેવી રીતે શક્ય છે? પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હસતા હસતા તે નકુલને કહે છે કે કળિયુગમાં માણસનું મન એટલું નીચે ડૂબી જશે કે તેનું પતન નિશ્ચિત બની જશે. તેનું આ જીવન સંપત્તિ હે, તેને સળિયાથી અટકાવવામાં આવશે નહીં. શક્તિના વૃક્ષો દ્વારા તેને અટકાવવામાં આવશે નહીં.
જ્યારે માણસ તેના જીવનના અંતિમ તબક્કે હોય છે ત્યારે તેણે ભગવાનના આંતરિક ધ્યાનનો અનુભવ કરવો પડશે. એમનું આખું જીવન નકામી ચીજવસ્તુઓની ચિંતામાં જ વીત્યું હોય એવું હોવું જોઈએ. ખરી મોક્ષ એનું નામ હરિ. હરિ નામના નાના છોડમાંથી હરિના નામનો જપ કરવાથી મનુષ્યના જીવનના તમામ પાપો નાશ પામે છે અને હરિનું નામ મોક્ષનું દ્વાર બની રહેશે. ભક્તોને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય છે. માણસ આખું જીવન એક ભ્રમણા છે. જીવનના અંતિમ તબક્કામાં જ માણસને સમજાય છે કે એકમાત્ર મંઝિલ ભગવાન છે. આ તબક્કો જીવનના કાર્યોથી ભરેલો છે. હિસાબ પવનના ઝાપટા બતાવે છે. તેથી કળિયુગમાં મોક્ષ મેળવવાનો એકમાત્ર રસ્તો હરિનામ છે. મિત્રો, વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.